गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 22 तारिख गुरुवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। बस आज एट रखा पुणी नहीं आसबि लेटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नौछि। जय हिंद जय भारत। ट्रम्प को एयरफोर्स वन ने वैद्युतिक त्रुटि यूटर्न नेला। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को विमान एयरफोर्स वन ने वैद्युतिक त्रुटि देखा विमान को अधा रास्तार यूटर्न नेबाकू पड़िछि। ट्रम्प बुधवार सकाळे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक में सामिल हेबा लगी स्विट्जरलैंड डाभोस अभिमुखे बाहरी। टेकअप्र किछि समय पर एयरफोर्स वन क्रू एक छोट वैद्युतिक त्रुटि संपर्क में जानिबाकू पाइथिले। सतर्कतामूलक पदक्षेप भावे विमान को फेराई आनिबाकू निष्पत्ति निया जायथिला। एहा परे विमानटी यूटर्न नहीं वाशिंगटन डीसी निकट जॉइंट बेस एंड्रयूज रे सुरक्षित अवतरण करिथिला। प्राय एक घंटा परे ट्रम्प अन्य एक विमान जोगे डाभोस अभिमुखे बाहरी जाइथिले। सेही विमान को मध्य एयरफोर्स वन भली व्यवहार करा जाइथाय। उल्लेखयोग्य एयरफोर्स वन को विश्वर सबुठु सुरक्षित विमान मध्य गणा जाइथाय। डाभोस रे धमक देले ट्रम्प ग्रीनलैंड को केही रक्षा करि परिबेनी। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प डाभोस विश्व अर्थनैतिक सम्मेलन रे जोग देई निज ग्रीनलैंड कब्जा योजना को यथार्थ दर्शाइछन्ति। कहिछन्ति ग्रीनलैंड सुरक्षा केवल अमेरिका व्यतीत अन्य केही करि परिबेनी। एथिसह अमेरिकार राष्ट्रीय सुरक्षा पई मध्य ग्रीनलैंड जरूरी। अमेरिका जेकोसी मते ग्रीनलैंड हासिल करिवो किंतु बल प्रयोग करिवो नाही। ट्रम्प यूरोपीय देश को उपहास मध्य करथिले। यूरोप भूल बाटरे जाउथिबा ट्रम्प ताच्छल्य करथिले। ग्रीनलैंड कब्जा पई नाटो अमेरिका को सहाय्य करू। जदि नाटो एहार विरोध करे तेबे अमेरिका एहाकू भूलिबो नाही बोली ट्रम्प कहिथिले। अमेरिका सह नाटो भल व्यवहार करू नाही। ग्रीनलैंड उपरे अमेरिकार नियंत्रण रहिले नाटो आहुरी मजबूत हेबो। एहा द्वारा नाटो को कोनोसी क्षति पहुंचीबोनी बोली से कहिसंती। बांग्लादेश रे भारतीय दूतावास कर्मचारी परिवार को फेरी आसबाकू परामर्श। बांग्लादेश रे संख्यालघु हिंदू विरोध में हिंसा जारी रही। एभली स्थिति को दृष्टि रखी बांग्लादेश रे थिबा भारतीय दूतावास कर्मचारी और अधिकारी परिवार को भारत फेरी आसबाकू परामर्श दि जाइछि। सेमानक उपरे आक्रमण हेबार आशंका उपुजिबा पूर्वरु प्रतिशोधमूलक व्यवस्था भावे एही पदक्षेप निया जाइछि। उल्लेखयोग्य 2024 अगस्ट रे शेख हसीना सरकार क्षमतारू विताड़ित होइतिले। एहा परे मोहम्मद यूनुसक नेतृत्व में सेठारे अंतरीण सरकार गठन करा जाइछि। एही समयरू बांग्लादेश रे हिंदू विरोधी हिंसा लागी रहिछि। गत डिसेम्बर मासरे बांग्लादेश रो युव नेता शरीफ उस्मान हादीक हत्या परे परिस्थिति आहुरी बिगड़ी जाइछि। केवल 2025 रे देशर 645 टी संख्यालघु विरोधी हिंसा होइतिबा सेठाकार सरकारी तथ्य कहूछि। तेबे सांप्रदायिक नुहे बोली बांग्ला सरकार सफेई देउछन्ति। प्रयागराज रे वायुसेनार प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त पायलट सुरक्षित। उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे बुधवार वायुसेनार 2 आसन विशिष्ट एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एहा एक प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट थिला। विमानटी नियमित उड़ाण रे थिबा बेले संगम अंचल रे यांत्रिक त्रुटिर सम्मुखीन होइतिला। नियंत्रण बाहर को जाइथिले मध्य पायलट उद्यम करी विमानटी को एक पोखरी रे खसाइथिले। ता पूर्वरु 2 पायलट सफलतार सह इजेक्ट करथिले। स्थानीय पुलिस और अग्निशम बाहिनीर डाइवर टीम पोखरीरू पायलट द्वयंकु सुरक्षित उद्धार करिछि। पुलिस पोखरीटी को कर्डन करी रखिछि। वायुसेनार अधिकारी माने दुर्घटनार तदंत करबाकू सेठाकू गस्त करिसंती। एही एयरक्राफ्ट को साधारणतः विभिन्न सर्वे कामरे व्यवहार करा जाइथाय। अटल पेंशन पांठी को अनुमोदन कला मोदी कैबिनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बुधवार 2टी प्रमुख निष्पत्ति नेछंती। प्रथम भारतीय क्षुद्र शिल्प विकास बैंक तथा एसआईडीबीआई को 5000 कोटीर इक्विटी सहायता मंजूर करिछि। एही इक्विटी पुंजी आर्थिक सेवा विभाग माध्यम रे एसआईडीबीआई रे प्रवेश करिवो। 3टी पर्याय 5000 टंका बंटन कराजिवो। एहा द्वारा 25.74 लाख नूतन एमएसएमई हिताधिकारी को जोड़िबो। 2028 वर्ष शेष सुधा आर्थिक सहायता पाउथिबा एमएसएमई मानकर संख्या 66.26 लाख वृद्धि पाई 102 लाख रे पहुंचिबो बोली आशा करा जाउछि। एहा द्वारा 1.12 कोटी नियुक्ति सृष्टिर संभावना अछि। बुधवार बसिथिबा कैबिनेट अटल पेंशन योजना तथा एपीवाई जारी रखिबा एवं 2030-31 पर्यंत विकासमूलक कार्यकलाप पई पांठी वृद्धि को मंजूरी दैछन्ति। एही योजना लक्ष लक्ष निम्न आय एवं असंगठित क्षेत्रर श्रमिकंक पई वार्धक्य आय सुरक्षा सुनिश्चित करिवो। तमिलनाडु निर्वाचन पूर्व पुणी थरे एनडीए रे जोगदेले टीडीपी दिनाकरन। निर्वाचन पूर्व तमिलनाडु राजनीति उष्म हेबार लागिछि।
ଆମ୍ମା ମକ୍କଲ, ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ୍ ତଥା ଏଏମ୍ଏମ୍କେର ମୁଖ୍ୟ ଟିଟିଭି ଦିନାକରନ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହେବାକୁ ମନା କରି ଦିନାକରନ 2024 ମସିହାରେ ଏନ୍ଡିଏରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଏମ୍ଏମ୍କେ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 234 ଆସନରୁ ଦିନାକରନଙ୍କ ଦଳ 11ଟି ସିଟ୍ ଦାବି କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏନ୍ଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଦିନାକରନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ପ୍ରଭାରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ସହିତ କେବଳ ଭାଗିଦାରୀ ଝଗଡ଼ା ଥିଲା। ଅତୀତକୁ ଧରି ଏମ୍ଏମ୍କେର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦିନାକରନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ମାନଚିତ୍ରରୁ ଉଡ଼େଇଦେବି, କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି। ଯଦି କିଛି ହୁଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ଇରାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇରାନ ସାମରିକ ମୁଖପାତ୍ର ଜେନେରାଲ ଆବଲଫଜଲ ସେଖରଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲ୍ଲା ଖଲିମେନିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଆମେ କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତ କାଟିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଜାଳିଦେବୁ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମ୍ରେ 4500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। 26,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଇରାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍। ଇରାନରେ ଜାରି ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛି। ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁସାରେ ଦୁବାଇ ଏବଂ ସାରଜାହ ଦେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 2ଟି ବିମାନ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋଟ 200ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇରାନରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇରାନରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଇରାନର ମୁଦ୍ରା ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି। ସେଠାକାର ସମସ୍ତ 31ଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଛି। ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ, ଲିଭ୍-ଇନ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁ ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା। ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ପତ୍ନୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିଥିଲେ, ପରେ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଆଧୁନିକ ହୋଇ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିବା ପରେ ବିବାହ ଲାଗି ମନା କରିଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା କରିହେବ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ତଥା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ମାଗଣା ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମାଗଣା ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଡାଭୋସରେ ଆମେରିକାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କଲେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଆମେରିକାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ନିୟମରୁ ବାହାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମକୁ ଅସମାନ ଉପାୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହିତ ସାଧନ ସକାଶେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦବଦବା ବନାଇ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଟାରିଫକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓ ଜାତିସଂଘ ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ସଂସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ। ଜ୍ୟୋତିର୍ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମାଘମେଳା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖର ନୋଟିସ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ସରକାର ଓ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ସମେତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ନୋଟିସ୍ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଛବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଛି। ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଚିଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଖେଳ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରି ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ରାଜ ଠାକରେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଡୋମ୍ବିଭାଲି ନଗର ନିଗମ ରୋଚକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଶିବସେନା ଏହି ନଗର ନିଗମରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓ ସିନ୍ଧେ ଶିବିରର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ର 5 ଜଣ, ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଦଳର 53 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ଗୋଷ୍ଠୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୋଙ୍କଣ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକି ମେଣ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ବିଜେପି ଓ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଶିବସେନା ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ମେଣ୍ଟ କଲ୍ୟାଣ ଡୋମ୍ବିଭାଲି ନିଗମରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ନଗର ନିଗମରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା 62 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଖରେ 50 ଓ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ପାଖରେ 53 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଧପୁରରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା, ସ୍ମାରକପତ୍ର ଚିରି ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଦାବିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନୋଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁନିଆ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଚିରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରକୁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନାଟକୀୟ ଘଟଣା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ମନରେଗା ବଞ୍ଚାଅ ମହାସଂଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୋଜାତି ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଙ୍କଜ ଜୈନ ପହଞ୍ଚି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ନେଇଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସ୍ମାରକପତ୍ରକୁ ଚିରି ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା। ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲାଗି ତାମିଲନାଡୁର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ବୁଧବାର ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ନରସଂହାର ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ତାହା ଘୃଣା ବୟାନ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। 2023ରେ ଉଦୟନିଧି ସନାତନ ଧର୍ମର ତୁଳନା ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହ କରି ତାକୁ ହଟାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ବୟାନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜେପି ଓ ଡିଏମ୍କେ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନ ବିବାଦ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ସନାତନକୁ ଶେଷ କରିବା ଭଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଭଳି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ନେଇ ଡିଏମ୍କେର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଡେନମାର୍କ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଳି, ଇରାନ ସେନାର ଧମକ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କବ୍ଜା ଲାଗି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଭିତରେ ଡେନମାର୍କ ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଏଣ୍ଡର୍ସ ବସ୍ତିସେନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି,
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ 800 ବର୍ଷ ଧରି ଡେନମାର୍କର ଅଂଶ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକୋଲଏ ଷ୍ଟେପାନୁତା ତାଙ୍କୁ ରୋକି ସଂସଦରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇରାନ ସେନା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେନେରାଲ ଅବଲଫଜଲ ସେକର୍ଚି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଖାମେନେଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ତେବେ ତାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆମ ନେତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକ୍ରାମକ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ କେବଳ ହାତ କଟିବନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂରା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦିଆଯିବ। ଆରାବଳୀ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ବେଆଇନ ଖନନ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ବେଆଇନ ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେବ ତାହାର ଭରଣା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍ଚି ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିପୁଲ ଏମ୍ ପଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଅବୈଧ ଖନନ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବେଆଇନ ଖନନ ରୋକିବା ଲାଗି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ଜରୁରୀ। ବେଆଇନ ଖନନ ରୋକିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୂର୍ବରୁ ଆରାବଳୀ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ କାଏମ ରହିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆରାବଳୀ ପାହାଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନର 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଥିସହ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ଲାଗିଲା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ କୁଖ୍ୟାତ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛି। ଏଥିସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେହି ପୋଷ୍ଟରରେ ବବ୍ବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦ, ଅଲ-କାଏଦା, ଖଲିସ୍ତାନୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଫୋର୍ସ ଭଳି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ରହିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥିତ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡ୍ୟୁଲ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ବସିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ଏବେ ସିଧା ଭାରତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୁଟ୍ ସୋଲଜର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଓ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମାବେଶ 2026ରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମାଛଧରା ନିଷେଧ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା 18,180 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୀବିକା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 3ଟି ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ପ୍ରାୟ 208ଟି ଷ୍ଟଲରେ ମତ୍ସ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। 2ଟି ଖୋଲା ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଲାଇଭ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୁପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2ଟି ମଦ ବୋତଲ ମିଳିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଇଟର୍ନାଲ ଗ୍ରୁପ ସିଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଦୀପିନ୍ଦର ଗୋଏଲ, ଅଲବିନ୍ଦର ଢିଣ୍ଡସା ନେବେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୋମାଟୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଇଟର୍ନାଲ ଲିମିଟେଡର ଗ୍ରୁପ ସିଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପିନ୍ଦର ଗୋଏଲ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଓ ଅଲବିନ୍ଦର ଢିଣ୍ଡସା ନୂତନ ଗ୍ରୁପ ସିଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଗୋଏଲ କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ହାଇରିସ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ପବ୍ଲିକ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ବାହାରେ କରିବା ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଟର୍ନାଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଦୀପିନ୍ଦର ଗୋଏଲ ନିଜ ସମସ୍ତ ଅନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଏସ୍ଓପିକୁ କମ୍ପାନୀ ପୁଲକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀର ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆସିଛି। ସୁନା 1.5 ଲକ୍ଷକୁ ଟପିଲା, ଦିନକରେ ବଢ଼ିଲା 7,000 ଟଙ୍କା। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଟପି ଯାଇଛି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର।
रूपा किलो मध्य 3.5 लाख टंका को मुहाइलाणी। बुधवार राजधानी भुवनेश्वर में 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुना दर 6,820 टंका बढ़ी 1,56,000 टंका होईची। 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 6,250 टंका बढ़ी 1,43,550 टंका हो जाइची। सेहीपरि रूपा किलो 5,000 टंका बढ़ी 3,45,000 टंका होईची। यूरोपीय देशगुड़िक उपरे टारिफ बढ़ाइबाकू ट्रम्प को धमक परे विश्व बजार में अधिक अस्थिरता सृष्टि होईची। अधिकरू अधिक निवेशक सुना प्रति आकर्षित होउचंती। पुणी खसिला शेयर बजार, सेंसेक्स और निफ्टी रे ह्रास। बुधवार भारतीय शेयर बजार क्रमागत द्वितीय दिन पर ह्रास सह बंद होइछि। दुर्बल विश्व बजार संकेत और विदेशी निवेशकों क्रमागत बिक्री जोगु बजार उपरे चाप देखिबाकू मिलिथिला। निफ्टी 50 सूचकांक 0.3% खसी 25,157.5 पॉइंट रे एवं बीएसई सेंसेक्स 0.33% ह्रास पाई 81,909.63 पॉइंट रे बंद होइछि। कारोबार समय उभय सूचकांक 3 मासर सर्वनिम्न स्तर को खसी जाइतिले। बैंकिंग, रियल इस्टेट एवं आईटी सेक्टर शेयर गुड़िक सबुठारु अधिक क्षति सहिचंती। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक मध्य यथाक्रमे 1.1% एवं 0.9% ह्रास पाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति वाणिज्य नीति ने आशंका एवं रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक भली बड़ कंपनीर दुर्बल त्रैमासिक फलाफल निवेशकों मनोभाव को खराब करिछि। विदेशी निवेशक माने जनवरी मासरे वर्तमान सुधा $3.23 बिलियन शेयर बिक्री कर सारिछन्ति। आईसीसी दिनिकिया रैंकिंग विराट को हटाई शीर्ष रे मिचेल। पाखापाखि गोटे सप्ताह आईसीसी दिनिकिया बैटिंग तालिकार शीर्ष रे रहिबा परे विराट कोहली को 1 नंबर स्थान हराइबाकू पड़िछि। सद्य प्रकाशित रैंकिंग रे कोहली द्वितीय को खसी जाइछन्ति। भारत माटी रे न्यूजीलैंड को ऐतिहासिक दिनिकिया सीरीज भेटी देइतिबा डारिल मिचेल कोहली को हटाई शीर्ष स्थान दखल करिछन्ति। मिचेल 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज रे यथाक्रमे 84,131 और 137 मोट 352 रन करथिले। आईसीसी दिनिकिया रैंकिंग रे से 845 रेटिंग पॉइंट्स नंबर 1 स्थान दखल करिछन्ति। अपरपक्षे कोहली 3टी इनिंग्स खेली 240 रन करथिले। एहा सत्ते कोहली शीर्ष मान्यता केवल गोटे सप्ताह बजाय रखिछन्ति। कोहली रेटिंग 795 रही। अपरपक्षे श्रेयस आयर को हटाई लोकेश राहुल टॉप 10 रे रहिछन्ति। बोलिंग तालिकार कुलदीप यादव 4टी स्थान हराई 7म स्थान को खसी जाइछन्ति। टी20 रे 100 मैच खेलिबारे सूर्यकुमार चतुर्थ भारतीय दलर अधिनायक सूर्यकुमार यादव तांको क्यारियर रे 100तम टी20 मैच खेलिछन्ति। बुधवार नागपुर रे अनुष्ठित न्यूजीलैंड विपक्ष प्रथम मैच खेली सूर्यकुमार एई माइलखुंट छुईंचन्ति। अंतर्जातीय टी20 रे 100 मैच खेलिबारे सूर्यकुमार भारतर चतुर्थ खेलाड़ी होइचन्ति। तांको पूर्वरु रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या एई क्लब रे शामिल होइतिले। 159 मैच सह रोहित तालिकार शीर्ष रे रहिचन्ति। सेहिभଳି विराट और पांड्या 125 लेखाएं टी20 मैच खेलिछन्ति। सूर्यकुमार वर्तमान सुधा 100टी टी20 मैच रु 2,820 रन संग्रह करिछन्ति, जेउथिरे 4टी शतक शामिल रहिछि। तांको एवरेज 35 रु ऊर्ध्व रहिछि। ऑस्ट्रेलियन ओपन तृतीय राउंड रे साबालेंका अल्काराज। टॉप सीड कार्लोस अल्काराज चलित ऑस्ट्रेलियन ओपन तृतीय राउंड रे पहुंची। बुधवार अनुष्ठित पुरुष सिंगल्स द्वितीय राउंड रे एक मैच रे अल्काराज 7-6, 6-3, 6-2 सेट रे जर्मनीर यानिक हनफमान को परास्त करथिले। सेहिभଳି गत संस्करणर फाइनालिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव 6-3, 4-6, 6-3 सेट रे फ्रांसर अलेक्जेंडर मुल्लर को हराई तृतीय राउंड रे स्थान पक्का करिसंती। पुरुष विभाग रे षष्ठ सीड एलेक्स डी मिनाउर, 11तम सीड डानिल मेदवेदेव, 13तम सीड आंद्रे रुबेलेव द्वितीय राउंड रे विजय लाभ करथिले। महिला विभाग रे टॉप सीड आरिना साबालेंका, तृतीय सीड अमेरिकार कोको गफ, 12तम सीड यूक्रेन एलिना शुतेलिना, चेक गणराज्यर कारोलिना मुचोभा, इटालीर 7तम सीड जस्मिन पाओलिन तृतीय राउंड रे स्थान पक्का करिसंती। भारतर युकी भाम्ब्री स्वीडेन आंद्रे गोरानसन को साथी करी पुरुष डबल्स रो द्वितीय राउंड रे पहुंचिछंती। रणजीर षष्ठ राउंड आजिठू तमिलनाडु को भेटिबो ओडिशा। पंचम षष्ठ राउंड खेल आजिठारु आरंभ हेबाकू जाउछि। ओडिशा ए मैच रे भ्रमणकारी तमिलनाडु को भेटिबो। मैच भुवनेश्वर किट ग्राउंड रे खेला जिवो। ओडिशा पूर्वरु जो 5टी मैच खेलितिला सेथिरु गोटिए विजय गोटिए ड्र 7 पॉइंट पाइछि। नवेम्बर 16 रु पंचम मैच नागालैंड विपक्ष रे किट रे खेली 299 रन रे विजयी होइतिला।
एलिट ग्रुप ए रे तामिलनाडु एपर्यंत विजय खाता खोली पारि नाही। दल 5टी मैच खेली 3टी ड्र रखी 5 पॉइंट पाइथिला। ओडिशा पॉइंट टेबुल रे षष्ठ और तामिलनाडु सप्तम स्थान रे रहिचंती। 19 वर्षरू कम विश्वकप रे इंग्लैंड और अफगानिस्तान सहज विजय। चलित 19 वर्षरू कम दिनिकिया विश्वकप्र सप्तम दिवस रे इंग्लैंड और अफगानिस्तान आधिपत्य जारी रखिछंती। उभय 3टी लेखाएं मैच अपराजय रहिबा सह निज निज ग्रुप पॉइंट तालिकार शीर्ष स्थान बजाय रखिछंती। ग्रुप सी रे इंग्लैंड 252 रन ने स्कॉटलैंड को हराइतिला। मैच रे प्रथमे बैटिंग करे इंग्लैंड 6 विकेट रे 404 रन संग्रह करथिला। दल पक्षरु बेन मायेस 191 रन करथिले। जवाब रे स्कॉटलैंड 44.5 ओभर रे 152 रन करी ऑल आउट हो जाइतिला। ग्रुप डी रे अफगानिस्तान 9 विकेट रे तांजानिया को हराइतिला। प्रथमे बैटिंग करी तांजानिया 36 ओभर रे 85 रन करी ऑल आउट हो जाइतिला। अफगानिस्तान पक्षरु नुरिस्तानी ओमार जाई 5 विकेट अख्तियार करथिले। जवाब रे अफगानिस्तान 12.4 ओभर रे 1 विकेट हराई 88 रन करी विजयी होइतिला। ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2025 465टी पदवी पई ओपीएससी रो विज्ञप्ति। ओडिशा लोकसेवा आयोग पक्षरु ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2025 पई विधिबद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ए नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम रे ग्रुप ए एवं ग्रुप बी वर्ग रे मोट 465टी पदवी पूरण करा जिवो। एथिरे पुलिस सेवा, टैक्सेशन, कोऑपरेटिव एवं अबकारी भली विभिन्न विभाग रे नियुक्ति मिलिबो। जेकोसी विषय रे स्नातक डिग्री हासिल करिथिबा प्रार्थी एथिपई आवेदन करि परिबे। प्रार्थीक बयस 1 जनवरी 2025 सुधा 21 रु 42 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। सरकारी नियम अनुसार संरक्षित वर्गंक पई बयस सीमा कोहल करा जायछि। आसंता फेब्रुआरी 20 पर्यंत आवेदन चलिबो। साधारण वर्गंक पई परीक्षा फी 700 टंका थिबा बेले एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी प्रार्थीक पई एहा मागणा। आसंता जून 7 तारिख रे प्राथमिक परीक्षा अनुष्ठित हेबार संभावना रहिछि। अधिक सूचना पई www.opsc.gov.in वेबसाइट परिदर्शन करंतु। ओएसपीसीबी नियुक्ति 2026 113टी पदवी पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ। ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु जूनियर असिस्टेंट एएसओ, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एवं वैज्ञानिक समेत मोट 113टी पदवी पई नियुक्ति सुजोग आसीछि। पदवी अनुଯାयी प्रार्थी माने ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएससी, एमएससी किंबा बीकॉम करिथिबा आवश्यक। आवेदनकारी बयस 1 जनवरी 2026 सुधा 21 रु 42 वर्ष मध्य होइथिबा जरूरी। संरक्षित वर्गर प्रार्थी सरकारी नियम अनुଯାयी बयस कोहल रही। चयन हेबाकु थिबा प्रार्थी को मासिक 19,900 टंकारु 1,42,400 टंका पर्यंत दरमा मिलिबो। ऑनलाइन आवेदन 21 जनवरी रु आरंभ हो जाइछि। आवेदन शेष तारीख 11 फेब्रुआरी रही संध्या 5टा पर्यंत रही। आग्रही प्रार्थी माने बोर्डर ऑफिशियल वेबसाइट www.ospcboard.odisha.gov.in माध्यम रे ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।